Hi, hello everyone. It's me, CA Sanjay Prabhu. So we are almost at the end of the chapter. Welcome to part 3 of chapter number 1. Okay. So in the part engagements and assurance engagement. Okay, we will discuss about that. Okay. So first of all, let's know what is engagement. Engagement means arrangement to do something. Engagement means arrangement to do something. അതായത് ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് എന്തൊക്കെ സർവീസ് ആണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എൻഗേജ്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഒരു സി എക്കാരന് എന്തൊക്കെ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാം, റിവ്യൂ ചെയ്യാം, അതർ അഷ്യൂറൻസ് വർക്ക് ചെയ്യാം. സോ ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ എന്താ കളക്റ്റീവ്ലി വിളിക്കുന്നത് എൻഗേജ്മെന്റ്. An auditor is engaged to provide auditing service. An auditor is engaged to provide review service. An auditor is engaged for the preparation of financial statement. Sorry, chartered accountant is engaged. An auditor nalla vaakkanalla upayogiche. So small mistake from my side. Sorry for that. A chartered accountant is engaged to provide auditing service. A chartered accountant is engaged to provide review service. A chartered accountant is engaged to provide preparation of financial statement. Adu nammal endu vilikkum other related service nu. റിലേറ്റഡ് സർവീസ്. സോ ഇതുപോലെ ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് പല സർവീസുകൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് എന്തിനൊക്കെയാണോ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എൻഗേജ്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ആണോ? സോ എൻഗേജ്മെന്റ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫ്രം എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് നോളജ്, for the purpose of knowing. Engagement means arrangement to do something. Okay, it's an arrangement to do something, not much important. Okay, important എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ദേ വരുന്നു one and the only meaning of assurance engagement. എന്താണ് assurance engagement? Okay, so totally നമുക്ക് ഈ എൻഗേജ്മെന്റ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഒന്നിനെ ഞാൻ വിളിച്ചു അഷ്യൂറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ്. അടുത്തതിനെ ഞാൻ വിളിക്കുകയാണ് നോൺ അഷ്യൂറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ്. Assurance engagement means an engagement where you are expressing some opinion. You have to express some opinion. Some opinion needs to be expressed. Engagement where some opinion needs to be expressed. Opinion needs to be expressed. Non-assurance engagement, no opinion is expressed. No opinion is expressed. Okay, no opinion is expressed. ഈ assurance engagement വീണ്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. രണ്ടല്ല, ആക്ച്വലി മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഒന്ന് റീസണബിൾ അഷ്യൂറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ്. പിന്നെ ലിമിറ്റഡ് അഷ്യൂറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ്. പിന്നെ അതർ അഷ്യൂറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ്. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ആണോടാ? സോ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? എൻഗേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറേഞ്ച്മെന്റ് ടു ഡു സംതിങ്. എന്താണ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ടു ഡു സംതിങ്? അതായത് വി ആർ അറേഞ്ചിങ് എ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ടു ഡു സംതിങ്. എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ആ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് കൊണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു അഷ്യൂറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് നമുക്ക് പുള്ളിനെ കൊണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നോൺ അഷ്യൂറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ്. സർ എന്താണ് സർ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം? അഷ്യൂറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് ദ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസിംഗ് സം ഒപ്പീനിയൻ. Non-assurance engagement, no opinion is expressed. Sir, can you give an example for non-assurance engagement? A chartered accountant is called to help the company to prepare the financial statement. Preparation of financial statement. Preparation of financial statement. Am I expressing any opinion when I am helping the company for the compilation of financial statement? Company is asking the help of a chartered accountant for the compilation of financial statement. Compilation of financial statement. Compilation means what? Preparation of financial statement. Am I expressing any opinion there? Am I expressing any opinion there? No. This is known as non-assurance engagement, where a chartered accountant is not expressing any opinion. Are you guys able to understand? Are you guys able to understand? Okay, so engagement or a chartered accountant has been arranged to do something. നമ്മൾ ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻഗേജ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് അഷ്യൂറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ്, ഒന്ന് നോൺ അഷ്യൂറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ്. അഷ്യൂറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ഇസ് ബീങ് എക്സ്പ്രസ്ഡ്. Okay, say for example, reasonable assurance engagement. Can you give any example for reasonable assurance engagement? We have already discussed this. എന്തായിരുന്നു? Audit. Audit is an example of reasonable assurance engagement. Okay, limited assurance engagement, review.
റിവ്യൂ ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ലിമിറ്റഡ് അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ്. ശരിയല്ല, നമ്മൾ 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് അഷുറൻസ് പഠിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. റീസണബിൾ അഷുറൻസ്, അബ്സല്യൂട്ട് അഷുറൻസ്, ലിമിറ്റഡ് അഷുറൻസ്. അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, റീസണബിൾ അഷുറൻസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഓഡിറ്റ്, ലിമിറ്റഡ് അഷുറൻസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ റിവ്യൂ. അതർ അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. ഓഡിറ്റ് ആയാലും റിവ്യൂ ആയാലും വി ആർ ആക്ച്വലി എക്സ്പ്രസിംഗ് ഒപ്പീനിയൻ ഓൺ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ. ശരിയാണോ? ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ. സി ആക്ച്വലി എന്താണ് ഓഡിറ്റ്? ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ വെരിഫൈ ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം പറയുന്നു. ശരിയല്ലടാ? സോ ഓഡിറ്റ് ആയാലും ശരി, റിവ്യൂ ആയാലും ശരി, വി ആർ എക്സ്പ്രസിംഗ് അവർ ഒപ്പീനിയൻ ഓൺ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റ. പഴയ ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ശരിയല്ലടാ? ഓഡിറ്റ് ആയാലും ശരി, റിവ്യൂ ആയാലും ശരി, ആസ് എൻ ഓഡിറ്റർ ഞാൻ എന്ത് ഡാറ്റയാണ് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? പഴയ ഡാറ്റ അല്ല ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്, പാസ്റ്റ് ഓൾറെഡി നടന്നു കഴിഞ്ഞ ഡാറ്റയല്ല ഞാൻ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ശരിയല്ലടാ? യെസ്. So audit ആയാലും ശരി, റിവ്യൂ ആയാലും ശരി, we are actually verifying past outdated എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, past data. Okay ആണോ? Okay ആണോ? So it is called historical. So എന്താണ് ഓഡിറ്റ്? ഓഡിറ്റിംഗ് is nothing but we are verifying historical information. പഴയ ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. റിവ്യൂ എന്തായിരുന്നു? റിവ്യൂ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസ് എല്ലാ ക്വാർട്ടറിലും അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ, ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. സോ ഓൾറെഡി ആ ക്വാർട്ടറിൽ അവിടെ ആ ക്വാർട്ടറിൽ ആ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞു. ഓൾറെഡി 3 മാസത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോഴാണ് അവിടെ ഓഡിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ 3 മാസത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ശരിയാണോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്, റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ശരിയല്ലടാ? യെസ്. സോ അതും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. ഓഡിറ്റ് ആയാലും ശരി, റിവ്യൂ ആയാലും ശരി, അത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. Are you guys able to understand? Yes. ഇനി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അല്ല, അതർ അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് വേർ auditor is expressing opinion other than historical information, other than historical financial information. ഇവിടെ ഓഡിറ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റ അല്ല ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. എന്താ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക്. ചില സമയത്ത് ഈ ബാങ്കിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ലോൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതായത് അടുത്ത 5 വർഷത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. സോ അടുത്ത 5 വർഷത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക? അതൊക്കെ നമ്മൾ ഫൈനൽ ലെവലിൽ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക്. ഓക്കെ. സോ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓഡിറ്റർ ആസ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. ആസ് എൻ ഓഡിറ്റർ ഞാൻ അത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ പുറത്തൊരു ഒപ്പീനിയൻ പറയണം, അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ. അത് ഈ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക്. അപ്പൊ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓൾവേസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സർട്ടൻ അസംപ്ഷൻ. ശരിയല്ലേ? എടാ നമുക്ക് അസംപ്ഷന്റെ പുറത്ത് മാത്രമല്ലേ ഫ്യൂച്ചർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ പറ്റൂ? അസംപ്ഷന്റെ പുറത്ത് മാത്രമല്ലേ അടുത്ത 5 വർഷം എന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഇത്ര ആയിരിക്കും, അതിന്റെ അസംപ്ഷൻ അല്ലേ? സോ ഈ അസംപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വാലിഡ് ആണോ എന്നാണ് ഓഡിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അവിടെ ഈ അസംപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വാലിഡ് ആണോ എന്നാണ് ഓഡിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ അവിടെയും ഒരു ഓഡിറ്റർ ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ എന്താണ്? അതർ അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് ആണ്. അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒപ്പീനിയൻ ഒക്കെ റീസണബിൾ അഷുറൻസ് ആണോ? അല്ല. ലിമിറ്റഡ് അഷുറൻസ് ആണോ? അല്ല. ഇത് അതർ അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് ആണ്. ഇവിടെയും ഓഡിറ്റർ ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഓഡിറ്റർ കൊടുക്കുന്ന ഒപ്പീനിയൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റയെ പറ്റിയാണ്, പാസ്റ്റ് ഡാറ്റയെ പറ്റിയാണ്, അല്ല ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ഡാറ്റയെ പറ്റിയാണ്. പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ഡാറ്റയെ പറ്റിയാണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോടാ? യെസ്. സോ നമ്മളിപ്പം ഒരു ഓവറോൾ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി എന്താണ് എൻഗേജ്മെന്റ്, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻഗേജ്മെന്റ്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടിയും പറയാം, മിസ്സായ ആളുകൾ ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ. സോ എൻഗേജ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മളൊരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റിനെ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ സർവീസ് ആണോ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിനെയൊക്കെ കലക്റ്റീവ്ലി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എൻഗേജ്മെന്റ്. വി ആർ അറേഞ്ചിങ് എ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ടു ഡു സംതിങ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ ആണോ? യെസ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ എൻഗേജ്മെന്റ് ബേസിക്കലി 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ്, ഒന്ന് നോൺ അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ്. സി ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് തന്നെ വേണം നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ. എൻഗേജ്മെന്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഒരു പ്രാക്ടീഷണർ, എനി പ്രാക്ടീഷണർ, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് വേണം നിർബന്ധമില്ല. പ്രാക്ടീഷണർ ആവാം, ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രാക്ടീഷണർ ആവാം. ഓക്കെ, യെസ്. So practitioner is a broader concept. അതിനകത്ത് includes chartered accountant. Okay, yeah, whatever. Let's see. So we are hiring a chartered accountant to do something. അതിനാണ് എൻഗേജ്മെന്റ്. എന്തൊക്കെ സർവീസ് നമുക്ക് പുള്ളിനകത്ത് ചോദിക്കാൻ പറ്റും? അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ്. എൻഗേജ്മെന്റ് 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ബേസിക്കലി. ഒന്ന് അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റും ഒന്ന് നോൺ അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ്. അഷുറൻസ് എന്നാൽ എന്താണ്? നമ്മളൊരു ഉറപ്പ് കൊടുക്കുക. വി ആർ എക്സ്പ്രസിംഗ് ആൻ ഒപ്പീനിയൻ. We have to express an opinion. Okay. So assurance engagement, the practitioner has to express some opinion. Non assurance opinion ഒന്നും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ. സോ അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. റീസണബിൾ അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ്, ലിമിറ്റഡ് അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ്, അതർ അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ്. ഓക്കെ. സോ റീസണബിൾ അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്? ഓഡിറ്റ്. ലിമിറ്റഡ് അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്? റിവ്യൂ. അതർ അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ്
അതർ ദാൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ. അതെന്താണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? കാരണം ആദ്യത്തെ രണ്ട് അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റും, അതായത് റീസണബിൾ ആയാലും ലിമിറ്റഡ് ആയാലും, വി ആർ ആക്ച്വലി എക്സ്പ്രസിംഗ് ഒപ്പീനിയൻ ഓൺ പാസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ. രണ്ടിലും നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആണ് നോക്കുന്നത്, ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആണ്. ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അസംഷൻ. അവിടെ ഓഡിറ്റർ എന്ത് ഒപ്പീനിയൻ പറയുന്നത്? ആ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാനേജ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്ത അസംഷൻസ്, ആ അസംഷൻസ് ഒക്കെ വാലിഡ് ആണോ എന്നാണ് ഓഡിറ്റർ അവിടെ ഒപ്പീനിയൻ പറയേണ്ടത്. സോ ബേസിക്കലി അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ വരും. ഓക്കെ, അവിടെ നോൺ അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഒപ്പീനിയൻ വരത്തില്ല. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്? സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഇസ് ഹെൽപ്പിംഗ് എ കമ്പനി ഇൻ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. I am helping a company in the preparation of financial statement. I am helping a company in the compilation of financial statement. Am I expressing any opinion there? No. Okay. അതൊക്കെ നോൺ അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ ആണോടാ? ഫൈൻ ആണോടാ? യെസ് സർ, യെസ് സർ. Now let's read what is assurance engagement. So assurance engagement ആകണമെങ്കിൽ, ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ് അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് ആകണമെങ്കിൽ 5 എലമെന്റ്സ് നിർബന്ധമാണ്. 5 എലമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓരോന്നോരോന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, 3 പാർട്ടി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും. ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ് അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് ആകണമെങ്കിൽ അവിടെ 3 പാർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും. ആരൊക്കെയാണ് 3 പാർട്ടീസ്? BJP, CPM, കോൺഗ്രസ് അല്ല. പ്രാക്ടീഷണർ, റെസ്പോൺസിബിൾ പാർട്ടി, ഇന്റൻഡഡ് യൂസർ. അവിടെ ഒരു പ്രാക്ടീഷണർ ഉണ്ടാകണം, അവിടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ പാർട്ടി ഉണ്ടാകണം, അവിടെ ഒരു ഇന്റൻഡഡ് യൂസർ ഉണ്ടാകണം. ഒരു അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ്, ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ് അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് ആകണമെങ്കിൽ അവിടെ 3 പാർട്ടീസ് ഉണ്ടാവണം. ഒരു പ്രാക്ടീഷണർ ഉണ്ടാകണം, ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ പാർട്ടി ഉണ്ടാകണം, ഒരു ഇന്റൻഡഡ് യൂസർ ഉണ്ടാകണം. ഓക്കെ ആണോ? നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. ഓഡിറ്റ്, നമ്മൾ താഴെ പറഞ്ഞു ഓഡിറ്റ് ഒരു അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് ആണ്. ഓഡിറ്റ് ഒരു അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് ആണോ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓഡിറ്റിനകത്ത് 3 പാർട്ടി ഉണ്ടോ നോക്കാം. 3 പാർട്ടി റിലേഷൻഷിപ്പ്. ആരൊക്കെയാണ് 3 പാർട്ടി റിലേഷൻഷിപ്പ്? ഒന്ന് പ്രാക്ടീഷണർ, ഒന്ന് റെസ്പോൺസിബിൾ പാർട്ടി, ഒന്ന് ഇന്റൻഡഡ് യൂസർ. ആരാണ് പ്രാക്ടീഷണർ? ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാരാണ്? വ്യക്തി ആരാണ്? ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്. അയാളാണ് പ്രാക്ടീഷണർ. അവിടെ റെസ്പോൺസിബിൾ പാർട്ടി ഉണ്ടാവും. ശരിയാണ്, മാനേജ്മെന്റ് ആണ് റെസ്പോൺസിബിൾ പാർട്ടി. മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദേ ആർ ദ റെസ്പോൺസിബിൾ പാർട്ടി. ഇന്റൻഡഡ് യൂസേഴ്സ് ആരാണ്? യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ ആണോ? സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഇസ് റെഡി. ഓഡിറ്റിനകത്തുള്ള ഫസ്റ്റ്, ഓഡിറ്റ് ഒരു അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് ആണോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതിനകത്തുള്ള ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്തായിരുന്നു? 3 പാർട്ടി റിലേഷൻഷിപ്പ്. അത് ഇവിടെ ആക്ച്വലി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെക്കൻഡ് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ സെക്കൻഡ്, ആൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സബ്ജക്ട് മാറ്റർ. അവിടെ ഒരു സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ഉണ്ടാവണം. ആ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടാകണം. ഓഡിറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഓഡിറ്റിനകത്ത് ഒരു പ്രാക്ടീഷണർ എന്താണ് അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? സബ്ജക്ട് മാറ്റർ എന്താണ്? സബ്ജക്ട് മാറ്റർ എന്താണ്? അവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ എന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഓഡിറ്റർ അവിടെ എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അപ്പൊ അതാണ് അവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ. ഓക്കെ ആണോടാ? അതാണ് അവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ. അവിടെ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ക്രൈറ്റീരിയ വേണം. നമുക്ക് ഈ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ വി ഷുഡ് ബി വെരിഫൈങ് ദി സബ്ജക്ട് മാറ്റർ അഗെയിൻസ്റ്റ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ക്രൈറ്റീരിയ. The practitioner has to verify the subject matter against a suitable criteria. Suitable criteria. എന്താണ് suitable criteria? Okay, we are checking the financial statement against AFRF. ശരിയല്ലടാ? Applicable Financial Reporting Framework. We verify whether the financial statement is prepared as per AFRF. So AFRF is the suitable criteria. So നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു? 3 പാർട്ടി റിലേഷൻഷിപ്പ്. അത് അവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ആയി. 3 പാർട്ടി റിലേഷൻഷിപ്പ് ശരിയാണ്. ഇത് നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ. ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഇസ് റെഡി. സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് എന്തായിരുന്നു? അവിടെ ഒരു സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ഉണ്ടാവണം. ആ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടാകണം. ഇത് മൂന്നും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? ഓഡിറ്റർ, അതായത് പ്രാക്ടീഷണർ എവിഡൻസ് കളക്ട് ചെയ്യണം. പ്രാക്ടീഷണർ ഒരു റിട്ടേൺ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം. ഇത് രണ്ടും അവിടെ വരുന്നില്ലേ? ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് അഷുറൻസിൽ വരുന്നില്ലേ? അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഈ പ്രാക്ടീഷണർ എന്ത് കളക്ട് ചെയ്യും? അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സഫീഷ്യന്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആ കളക്ട് ചെയ്തതൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെ, നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ എവിടെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക? പിന്നെ റിട്ടേൺ റിപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ അതും സാറ്റിസ്ഫൈ. അപ്പൊ 5 പോയിന്റ്സും സാറ്റിസ്ഫൈ, 5 എലിമെന്റ്സും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തത് കൊണ്ട് വി ക്യാൻ കോൾ ഓഡിറ്റ് ആസ് ആൻ അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ്. അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ്. ഏത് അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് ആണ് ഓഡിറ്റ്? റീസണബിൾ അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് ആണ്. ഏത് അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് ആണ് ഓഡിറ്റ്? റീസണബിൾ അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് ആണ്. സോ we come to a conclusion that audit is an assurance engagement. Audit is an assurance engagement. So all audits are
assurance engagement. All audits are assurance engagement. Okay, Anada? Okay, Anada? Yes. So audit is one of the assurance engagement. Can I say all assurance engagements are audit? All assurance engagement are audit. All audits are assurance engagement. Can I come to a conclusion that all assurance engagements are audit? എന്ന് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇല്ല. ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു കമ്പനി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു കമ്പനി ഓഡിറ്റ് അല്ല, ഇതൊരു കമ്പനി. ഈ കമ്പനി IPO ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. എന്ത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്? IPO, ഇനീഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫർ. ഓക്കെ, ഷെയർസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ ഷെയർസ് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. സോ അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഈ IPO ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ പ്രോസ്പെക്ടസ് അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാണ്ട്. പ്രോസ്പെക്ടസ് ഒക്കെ അവർ എന്ത് ചെയ്യണം? റിലീസ് ചെയ്യണം. സോ ഈ പ്രോസ്പെക്ടസിനകത്ത് കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അവരൊരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിനെ ഹയർ ചെയ്തു. പറഞ്ഞു ഈ പ്രോസ്പെക്ടസിനകത്ത് കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ കമ്പനി ആരെയാണ് ഹയർ ചെയ്തത്? ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്. സോ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് എന്ത് വെരിഫൈ ചെയ്യും? പ്രോസ്പെക്ടസ്. എന്തിന്റെ അഗേൻസ്റ്റ് വെരിഫൈ? ഈ പ്രോസ്പെക്ടസ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടോ? എന്താണ് അവിടുത്തെ സ്യൂട്ടബിൾ ക്രൈറ്റീരിയ? നമ്മൾ കമ്പനീസ് ആക്ടിന്റെ അഗേൻസ്റ്റ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. കമ്പനീസ് ആക്ട് ആണോ എല്ലാം പറയുന്നത്. സോ കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013 അഗേൻസ്റ്റ് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ പാർട്ടീസും വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് ആണോ. ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്താണ്? 3 പാർട്ടി റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഇവിടെ 3 പാർട്ടി റിലേഷൻഷിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. പ്രാക്ടീഷണർ, ഇത് പ്രാക്ടീഷണർ, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഇസ് എ പ്രാക്ടീഷണർ അല്ലെ. ഹൂ ഇസ് ദ റെസ്പോൺസിബിൾ പാർട്ടി ഹിയർ? കമ്പനി ഇസ് ദ റെസ്പോൺസിബിൾ പാർട്ടി. Who is the intended user? Responsible party. Who is the intended user here? ആരാണ് intended? ഈ പ്രോസ്പെക്ടസ് ആരാണ് ഉപയോഗിക്കുക? Who is the intended user? Prospective investors. ശരിയല്ലടാ. ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഈ പ്രോസ്പെക്ടസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്. പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. സോ ദേ ആർ ദ ഇന്റൻഡഡ് യൂസേഴ്സ്. ഓക്കെ ആണോ? സോ 3 പാർട്ടി റിലേഷൻഷിപ്പ്. അടുത്തത് എന്താ? സബ്ജക്ട് മാറ്റർ. അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? പ്രോസ്പെക്ടസ്. സ്യൂട്ടബിൾ ക്രൈറ്റീരിയ എന്തിന്റെ കേസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013. എവിഡൻസ് കളക്ട് ചെയ്യണം. വി ഹാവ് ടു സബ്മിറ്റ് എ റിപ്പോർട്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ആൻ അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ്. ആസ് ഓൾ ദ കണ്ടീഷൻസ് ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ്, this is an assurance engagement. But is this an audit? ഇതൊരു ഓഡിറ്റ് ആണോ? Am I auditing here? Am I auditing the financial statement here? No. So എല്ലാ ഓഡിറ്റും അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് ആണ്, പക്ഷെ എല്ലാ അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റും ഓഡിറ്റ് അല്ല. എല്ലാ ഓഡിറ്റും അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് ആണ്, പക്ഷെ എല്ലാ അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റും ഓഡിറ്റ് അല്ല. ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറയാം. ഓക്കെ, ഒരു കമ്പനിക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് നോട്ടീസ് വന്നു. എന്താണ്? അവരുടെ റിട്ടേൺസ് ഒക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അവരുടെ ടാക്സ് കാൽക്കുലേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അവർ ടാക്സ് കാൽക്കുലേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ടാക്സ് കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡൗട്ട് വന്നു. സോ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പറഞ്ഞു, get the tax computations verified by a chartered accountant. So income tax asked the company to get the tax computation verified by a chartered accountant. ഓക്കെ ആണോ? സോ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് വെരിഫൈ ചെയ്ത് അവർക്ക് ഇൻകം ടാക്സിനോട് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു. സോ നമുക്കിവിടെ 3 പാർട്ടീസ് വരുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെ പാർട്ടീസ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, റെസ്പോൺസിബിൾ പാർട്ടി. ആരാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ പാർട്ടി? കമ്പനിയാണ് ടാക്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്. അത് ആരാണ് വെരിഫൈ ചെയ്തത്? ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്. സോ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഇസ് ദ പ്രാക്ടീഷണർ. ആരാണ് നമ്മുടെ ഇന്റൻഡഡ് യൂസർ? ആർക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്? ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. സോ 3 പാർട്ടി റിലേഷൻഷിപ്പ് വന്നില്ല. എവിടെ വന്നു? അവിടെ എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ഇസ് ദ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ? ടാക്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ. എന്തിന്റെ കേസാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ഇസ് സൂട്ടബിൾ ക്രൈറ്റീരിയ? ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് ആണ് സൂട്ടബിൾ ക്രൈറ്റീരിയ. പിന്നെ അവിടെ എവിഡൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ്, ബട്ട് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഓഡിറ്റ്. ഇത് ഓഡിറ്റ് അല്ല. സോ വി കം ടു എ കൺക്ലൂഷൻ ദാറ്റ് ഓൾ ഓഡിറ്റ്സ് ആർ അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ്. All audits are assurance engagement, but all assurance engagements are not audit. All assurance engagements are not audit. All audits are assurance engagement, but all assurance engagements are not audit. Okay ആണോ? ഫൈൻ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? യെസ് സർ. സോ നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം എന്താണ് അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എൻഗേജ്മെന്റ്. ഇതൊരു എൻഗേജ്മെന്റ് ആണ്. നമ്മളിവിടെ ആരെ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിനെ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ. ഇൻ വിച്ച് എ പ്രാക്ടീഷണർ വിൽ എക്സ്പ്രസ് എ കൺക്ലൂഷൻ. Why he is expressing the conclusion? In order to enhance the confidence of the users.
ആൻഡ് അതർ ദാൻ റെസ്പോൺസിബിൾ പാർട്ടി. റെസ്പോൺസിബിൾ പാർട്ടി അല്ലാത്ത യൂസേഴ്സിന് കോൺഫിഡൻസ് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പുള്ളി ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഫോം ചെയ്തത്. കൺക്ലൂഷൻ ഫോം ചെയ്യാൻ മീൻസ് ഈസ് എക്സ്പ്രസിംഗ് ഒപ്പീനിയൻ, ഈസ് എക്സ്പ്രസിംഗ് സം ഒപ്പീനിയൻ. So, what is assurance engagement? There will be a practitioner who will express an opinion. Why? That will enhance the confidence of the users other than responsible party. എങ്ങനെ? By evaluating the subject matter against criteria. So, ഒരു assurance engagement എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? Assurance engagement എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അവിടെ ഒരു പ്രാക്ടീഷണർ ഉണ്ടാവും, അവിടെ ഒരു സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ഉണ്ടാവും. ആ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ആ പ്രാക്ടീഷണർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം. ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം. ഈ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ എന്തിന്റെ അഗേൻസ്റ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക? ഹി വിൽ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ വിൽ ബി ഇവാലുവേറ്റഡ് അഗേൻസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ criteria. Why is he expressing opinion? Because it will enhance confidence of intended users other than responsible party. ഇത്രയുമാണ് assurance engagement. എന്താണ് assurance engagement? There will be a practitioner who will evaluate the subject matter against suitable criteria. He will express an opinion which will enhance the confidence of the intended users other than responsible party. Are you guys able to understand? Copy. പെട്ടെന്ന് copy. പെട്ടെന്ന് copy മക്കളെ. ഓക്കെ ആണോടാ? സോ എന്താണ് അഷ്വറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ്? മനസ്സിലായോടാ? എന്താണ് അഷ്വറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് എന്ന് മനസ്സിലായോ മക്കൾ? ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ്. പുതിയ സിലബസിൽ ആഡ് ഓൺ ചെയ്ത ടോപ്പിക് ആണ്. സോ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് വെരി പ്രോപ്പർലി ആൻഡ് വെരി ക്ലിയർലി. ഓക്കെ ആണോ? All audits are assurance engagement. True or false? All audits are assurance engagement. എടാ ട്രൂ ആണ്. എന്തിനാ ഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്? എല്ലാ ഓഡിറ്റും അഷ്വറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് ആണ്. പക്ഷെ എല്ലാ അഷ്വറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റും ഓഡിറ്റ് അല്ല. എല്ലാ അഷ്വറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് ഓഡിറ്റ് ആണോ? അല്ല. നമ്മളിപ്പോ നോക്കി ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രോസ്പെക്ടസിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയായിരുന്നു അല്ലെ? എവിടെ പോയി കാണുന്നുണ്ടോ? എവിടെയോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതാ ഇതൊരു അഷ്വറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് അല്ലേ? കമ്പനി IPO ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ IPOയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു. അപ്പൊ കമ്പനി ആക്ടിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനടുത്തുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു CA കാരനെ ഹയർ ചെയ്തു. CA കാരനാണ് അവിടുത്തെ പ്രാക്ടീഷണർ. എന്താണ് അവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ? പ്രോസ്പെക്ടസ്. എന്താണ് അവിടുത്തെ സ്യൂട്ടബിൾ ക്രൈറ്റീരിയ? കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013 ആൻഡ് ദ റൂൾസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇറ്റ്. പിന്നെന്താണ്? ആരാണ് അവിടുത്തെ യൂസർ? പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. ആരാണ് അവിടുത്തെ റെസ്പോൺസിബിൾ പാർട്ടി? കമ്പനി. സോ ഇതൊരു അഷ്വറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഇതൊരു ഓഡിറ്റ് ആണോ? അല്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോടാ? യെസ്. So we discussed what is assurance engagement. എന്താണ് assurance engagement? നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Okay. So there will be a practitioner. He has to express an opinion which will boost the confidence of the users other than responsible party. He will express the opinion only after evaluating the subject matter against the suitable criteria. Okay ആണോ? Yes. So എന്തൊക്കെയാണ് എലമെന്റ്സ്? നമ്മളിപ്പോ നോക്കിയായിരുന്നല്ലോ എലമെന്റ്സ്. ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്തായിരുന്നു? 3-party റിലേഷൻഷിപ്പ്. ആരൊക്കെയാണ് 3-party? ഒരു പ്രാക്ടീഷണർ ഉണ്ടാവണം. Practitioner is the person who is going to provide the assurance. Assurance means ഉറപ്പ്. ആരാണോ ഉറപ്പ് നൽകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്, ആരാണോ ഉറപ്പ് നൽകുന്നത്, അയാളെയാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീഷണർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആരാണോ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്, ആരാണോ ഒപ്പീനിയൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്, അയാളാണ് പ്രാക്ടീഷണർ. ആരാണോ ഒപ്പീനിയൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്, അയാളാണ് പ്രാക്ടീഷണർ. ഓക്കെ ആണോടാ? യെസ്. The term practitioner is broader than auditor. Practitioner എന്നുള്ള വാക്ക് is broader than auditor. ഓക്കെ ആണോ? Practitioner includes auditor. Okay, practitioner includes auditor. മറ്റു പല ആളുകളും വരും. ഓക്കെ ആണോടാ? യെസ്. ഈ ആരാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ പാർട്ടി? The party who is responsible for the preparation of subject matter. ആരാണോ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെസ്പോൺസിബിൾ, അവരാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ പാർട്ടി. ആരാണ് ഇന്റൻഡഡ് യൂസേഴ്സ്? ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ അഷ്വറൻസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്? ആരുടെ കോൺഫിഡൻസ് ബൂസ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ അഷ്വറൻസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്? അവരാണ് ഇന്റൻഡഡ് യൂസർ. സോ 3 parties ആരൊക്കെയാണ്? 3-party റിലേഷൻഷിപ്പിലെ 3-party. ഒന്ന് പ്രാക്ടീഷണർ, ഒന്ന് റെസ്പോൺസിബിൾ പാർട്ടി, ഒന്ന് ഇന്റൻഡഡ് യൂസർ. Practitioner is the person who is going to provide the assurance. Responsible party is the person who is responsible for the preparation of subject matter. Intended user is the person to whom the practitioner is providing the assurance. Okay. അടുത്തത് സബ്ജക്ട് മാറ്റർ. എന്താണ് സബ്ജക്ട് മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? The matter which is examined by the practitioner. The information which is examined by the പ്രാക്ടീഷണർ. ഏത് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണോ പ്രാക്ടീഷണർ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് സബ്ജക്ട് മാറ്റർ. നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ എക്സാമ്പിളിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു സബ്ജക്ട് മാറ്റർ. രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മുടെ പ്രോസ്പെക്ടസ് ആയിരുന്നു സബ്ജക്ട് മാറ്റർ. മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ ടാക്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആയിരുന്നു സബ്ജക്ട് മാറ്റർ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണോ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, പ്രാക്ടീഷണർ എന്താണോ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തത്, അതാണ് സബ്ജക്ട് മാറ്റർ. ഓക്കെ ആണോടാ? യെസ്.
പിന്നെ സ്യൂട്ടബിൾ ക്രൈറ്റീരിയ. എന്താണ് സ്യൂട്ടബിൾ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ, സ്യൂട്ടബിൾ ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ എന്തിന്റെ അഗേൻസ്റ്റ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തിന്റെ അഗേൻസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? AFRF അഗേൻസ്റ്റ്. പ്രോസ്പെക്ടസ് കമ്പനീസ് ആക്ടിന് അഗേൻസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തത്. ടാക്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിന് അഗേൻസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തത്. സോ there will be a benchmark to evaluate the subject matter. That benchmark is known as suitable criteria. The law, regulation, whatever against which we will verify the subject matter, that is called suitable criteria. The benchmark used to evaluate the subject matters. Example, standards, AS, guidance, law, rules, regulations, etc. Okay, yes. Then sufficient appropriate audit evidence. And then sufficient appropriate audit evidence. And then sufficient appropriate audit evidence. See, the objective of the practitioner is to express opinion. He can't simply express opinion. Whenever he is expressing opinion, his opinion should be backed with evidence. Our opinion supporting it in the evidence. So the practitioner performs an assurance engagement to obtain sufficient appropriate audit evidence. We perform the engagement in order to collect the evidence. We perform the assurance engagement in order to collect the evidence. It is based on this evidence that conclusions are arrived and opinion is formed by the auditor. Okay, so the auditor will collect sufficient appropriate evidence. And then sufficient or sufficient means quantity of evidence. So appropriateness means quality of evidence. Okay, now sufficient appropriate, sufficient and appropriate audit evidence. Sufficient quantity. Then quality. Okay, now on the quantity of audit evidence, on the quality of audit evidence. So auditor is responsible, the practitioner is responsible to collect the sufficient appropriate audit evidence so that he can express his opinion. Okay, now fine, yes. And the last one, return report. Return report is provided, which contains the opinion, which contains the conclusion regarding the subject matter. See, we initially said the practitioner has to express his opinion. Where? In a return report. In this return report, he will explain, he will express his opinion relating to the subject matter. So these are the 5 elements of assurance engagement. First one, 3-party relationship. Who are the 3 parties? Practitioner, the one who is going to provide the assurance. Then responsible party, the one who prepares the subject matter, responsible for the preparation of subject matter. Intended user, the one to whom the assurance report is being prepared by the practitioner. Intended users. Intended users. Just a second. Okay. Our subject matter now. Other vishayamano auditor practitioner verify that the information which is evaluated. Information evaluated by practitioner. That's 3 subject matter. Suitable criteria, the benchmark against which subject matter is evaluated. Sufficient appropriate audit evidence has to be collected by, has to be obtained by practitioner to form a conclusion. Return assurance report, where conclusion on subject matter is provided. Okay, okay, fine. So 3-party relationship, subject matter, suitable criteria, evidence, return report. These are 5 elements of assurance engagement. I hope this topic is crystal clear to you. Okay, fine. Okay, so now engagement engagement and engagement and assurance engagement and non-assurance engagement and assurance engagement after the type of engagement: reasonable assurance engagement, limited assurance engagement, other assurance engagement. Another reasonable, limited. Okay, random historical data. Other assurance is historical data. Okay, futuristic data. Yes.
യെസ്. പിന്നെ അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് പറയും. എന്താ അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ്? അവിടെ ഒരു പ്രാക്ടീഷണർ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ എഴുതിയതല്ലേ എന്താണ് അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് എന്നത് അല്ലേ? ഇതാണോ എഴുതിയത്? അല്ല. എവിടെയാണോ എഴുതിയത്? അത് അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ്. നോക്കി, ഒരു പ്രാക്ടീഷണർ ഉണ്ടാവും. അയാൾ ഒരു സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. എന്തിന്റെ അഗേൻസ്റ്റ്? സ്യൂട്ടബിൾ ക്രൈറ്റീരിയ അഗേൻസ്റ്റ്. എന്തിനു വേണ്ടി? സോ ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ഒപ്പീനിയൻ. എവിടെ എന്തിനെയാണ് ഒപ്പീനിയൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്? ടു എൻഹാൻസ് ദ കോൺഫിഡൻസ് ഓഫ് ദ ഇന്റൻഡഡ് യൂസേഴ്സ് അതർ ദാൻ റെസ്പോൺസിബിൾ പാർട്ടി. ടു enhance the confidence of the intended users other than responsible party. Okay ആണോടാ? ഫൈൻ ആണോടാ? യെസ് സർ. സോ അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് റെഡിയായി. അടുത്തത് ഓഡിറ്റ് വേഴ്സസ് റിവ്യൂ. അയ്യോ, ഇത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഓഡിറ്റും റിവ്യൂവും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം? നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് എവിടെ പഠിച്ചു? പാർട്ട് 1 പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓഡിറ്റ് വേഴ്സസ് റിവ്യൂ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് അല്ലെ? ഓഡിറ്റ് ആണോ റിവ്യൂ ആണോ? എവിടെയാണ് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക? ഓഡിറ്റിനകത്ത്. റിവ്യൂ നമ്മൾ ഓവറോൾ ചെക്കിംഗ് ആണ് ചെയ്യുക. എവിടെയാണ് നമ്മൾ റീസണബിൾ അഷുറൻസ് കൊടുക്കുക? ഓഡിറ്റിനകത്ത്. റിവ്യൂവിൽ എന്ത് അഷുറൻസ് കൊടുക്കും? ലിമിറ്റഡ് അഷുറൻസ്. സോ ഓഡിറ്റ് ഒരു റീസണബിൾ അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് ആണ്. whereas റിവ്യൂ ഇസ് എ ലിമിറ്റഡ് അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ്. ശരിയല്ലടാ? യെസ്. എവിടെയാണ് ഫ്യൂവർ ചെക്കിങ്ങും എവിടെയാണ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് ചെക്കിംഗ് ഉണ്ടാവുക? ഒബ്വിയസ്ലി റീസണബിൾ അഷുറൻസ് ഇൻവോൾവ്സ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് ചെക്കിങ്ങും, അതേസമയത്ത് റിവ്യൂ ഇൻവോൾവ്സ് ഫ്യൂവർ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആൻഡ് gathers sufficient appropriate audit evidence on the basis of which limited conclusion can be drawn. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവിടെ താഴെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. റീസണബിൾ അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റും ലിമിറ്റഡ് അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റും. ഓക്കെ ആണോ? ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സാമ്പിൾ പറ. റീസണബിൾ അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ പറ. ഏതാണ്? ഓഡിറ്റ്. എക്സാമ്പിൾ ഓഡിറ്റ്. അപ്പുറത്ത് റിവ്യൂ. ഓക്കെ ആണോടാ? ഫസ്റ്റ് വൺ ഓക്കെ ആണോടാ? യെസ്. റീസണബിൾ അഷുറൻസ് ആണോ ലിമിറ്റഡ് അഷുറൻസ് ആണോ? ഏതാണ് ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് അഷുറൻസ്? നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് അഷുറൻസ്. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? യെസ് സർ, ഓർക്കുന്നുണ്ട് സർ. ഒന്ന് റീസണബിൾ, ഒന്ന് ലിമിറ്റഡ്, ഒന്ന് ആബ്സല്യൂട്ട്. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ? യെസ് സർ, ഓർക്കുന്നുണ്ട് സർ. അതിൽ ഏതാണ് ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ? ഹയസ്റ്റ് ഏതാണ്? ആബ്സല്യൂട്ട്. ഏതാണ് ഹൈ ലെവൽ? ഇത്. ഏതാണ് ലോ ലെവൽ? ഇത്. ഓക്കെ ആണോടാ? യെസ്. സോ റീസണബിൾ അഷുറൻസ് ഒരു ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് അഷുറൻസ് ആണ്. റീസണബിൾ അഷുറൻസ് ഒരു ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് അഷുറൻസ് ആണ്. whereas ലിമിറ്റഡ് ലെവലോ അതൊരു ലോവർ ലെവൽ ഓഫ് അഷുറൻസ് ആണ്. ഓക്കെ ആണോടാ? റീസണബിൾ അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് റീസണബിൾ ലെവൽ ഓഫ് അഷുറൻസ്, ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് അഷുറൻസ്, whereas ലിമിറ്റഡ് അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ലോവർ ലെവൽ ഓഫ് അഷുറൻസ്. ഓക്കെ ആണോ? ഫൈൻ ആണോ? യെസ്. എവിടെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ചെക്കിംഗ് ഉണ്ടാവുക? എവിടെയാണ് ഫ്യൂവർ ചെക്കിംഗ് ഉണ്ടാവുക? ഒബ്വിയസ്ലി ഓഡിറ്റിംഗിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഇലാബറേറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. we extensively perform the audit procedures to obtain evidence. ഇവിടെ നമ്മൾ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും. എവിഡൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഇല്ല. we only perform fewer procedures to obtain evidence. ഓക്കെ, ഒരു സ്ഥലത്ത് എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആൻഡ് ഇലാബറേറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ എവിഡൻസ്, മറ്റേ സ്ഥലത്ത് ഫ്യൂവർ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ എവിഡൻസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ വി ആർ ഒബ്റ്റെയിനിങ് എവിഡൻസ് സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡ്രോ എ റീസണബിൾ കൺക്ലൂഷൻ. ഇവിടെ വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ റീസണബിൾ കൺക്ലൂഷൻ. ഇവിടെ ലിമിറ്റഡ് അഷുറൻസിൽ വി കളക്ട് ദ എവിഡൻസ് സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് എ ലിമിറ്റഡ് കൺക്ലൂഷൻസ്. ഓക്കെ ആണോ? സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം. ഒന്ന് റീസണബിൾ അഷുറൻസ്, ഒന്ന് ആബ്സല്യൂട്ട് അഷുറൻസ്. ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്? ഓഡിറ്റ്. ആബ്സല്യൂട്ട് അല്ല, സോറി, ലിമിറ്റഡ് അഷുറൻസ്. ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഓഡിറ്റ്, ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ റിവ്യൂ. ഒന്ന് ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് അഷുറൻസ് ആണ്, ഒന്ന് ലോ ലെവൽ ഓഫ് അഷുറൻസ് ആണ്. ഒരു സ്ഥലത്ത് വി പെർഫോം എലാബറേറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് ചെക്കിംഗ്. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഫ്യൂവർ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ എവിഡൻസ്. ഇവിടെ വി ഒബ്റ്റെയിൻ എവിഡൻസ് ടു ഡ്രോ റീസണബിൾ കൺക്ലൂഷൻ. ഇവിടെ വി ഒബ്റ്റെയിൻ എവിഡൻസ് സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ലിമിറ്റഡ് കൺക്ലൂഷൻ. Okay ആണോ? So this is the difference between reasonable assurance engagement and limited assurance engagement. Are you guys able to understand this? Tell me. Hello. Yes. So reasonable assurance എന്താണ്, ലിമിറ്റഡ് അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് എന്താണ്, നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി റീസണബിൾ അഷുറൻസും ലിമിറ്റഡ് അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റും അല്ലാതൊരു എൻഗേജ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് 3 ടൈപ്പ് അല്ലേ? ഏതൊക്കെയാണ്? റീസണബിൾ അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ്, ലിമിറ്റഡ് അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ്, അതർ അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ്. അല്ലേടാ? നോക്കി, അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് 3 ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു 3 ടൈപ്പ്? റീസണബിൾ അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ്, ലിമിറ്റഡ് അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ്, പിന്നെ ഉള്ളത് അതർ അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ്. ഏതാണ്? അതർ അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ്. അതിനെന്താ വരിക?
നമുക്ക് നോക്കാലോ. Prospective, besides reasonable and limited assurance engagement, there is another kind of assurance which is relating to matters other than historical financial information. That means both audit as well as review, both reasonable as well as limited assurance engagement are relating to historical financial information. We are auditing historical data. We are reviewing historical data. Already കഴിഞ്ഞ transactions ആണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾറെഡി കമ്പനിയിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. പഴയ ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ആർ ഓഡിറ്റിംഗ് ഓർ വി ആർ റിവ്യൂവിംഗ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോടാ? യെസ്. ഇതല്ലാതെയും ഒരു അഷുറൻസ് ഉണ്ട്. വേർ വി വിൽ ബി എക്സ്പ്രസിംഗ് ഒപ്പീനിയൻ ഓൺ മാറ്റേഴ്സ് അതർ ദാൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ. എക്സാമ്പിൾ, പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ. Prospective എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? Means information which is based on assumptions about events that may occur in the future. ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ഡാറ്റയാണ്. എടാ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ അത് അസംഷന്റെ പുറത്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. എക്സാമ്പിൾ, പ്രൊജക്റ്റഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. എന്റെ അടുത്ത 5 വർഷത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം, അടുത്ത വർഷം ഞാൻ ഒരു 25% വളർച്ച പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, അതിനപ്പുറത്ത് 30% വളർച്ച പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതെന്റെ ഒരു ധാരണയാണ്, എന്റെ ഒരു അസംഷൻ ആണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സോ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇസ് ബേസ്ഡ് പ്യൂർലി ഓൺ ദ അസംഷൻ ആണ്. ഓക്കെ ആണോടാ? യെസ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഓർ പ്രൊജക്ഷൻ ഓർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത്. Okay, fine, yes sir. So it is very important to note the difference between historical financial information and prospective financial information. Historical financial information contains information which is expressed in financial terms of the entity which are occurring in the past period. Historical information contains information relating to past period. Okay, whereas prospective financial information contains information which is based on assumption and about occurrence of the future events. ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ത് നടക്കും എന്നതിന്റെ അസംഷൻ ആണ് എന്റെ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവുക. ശ്രദ്ധിക്കുക. 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ, ഒന്ന് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ, ഒന്ന് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ കണ്ടെയ്ൻസ് ഇൻഫോർമേഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു പാസ്റ്റ് പീരിയഡ്, പഴയ ഡാറ്റകൾ. Okay, whereas prospective financial information contains information which is based on assumptions about occurrence of future events. ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന സാധ്യതകളെ കുറിച്ചുള്ള അസംഷൻസ് ആണെന്ത് എന്റെ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ. പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷനിൽ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. പ്രൊജക്റ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആണ്. Are you guys able to understand? Yes. Historical information is rooted in the past event, whereas prospective financial information is related to future events. Are you guys able to understand? Yes sir. So Sadigada, whenever an auditor is going to express opinion on prospective futuristic information, okay, practitioner provides a report assuring that nothing has come to practitioner's attention to suggest these assumptions do not provide reasonable basis for the projection. See, whenever a practitioner is called to evaluate prospective financial information, whenever a practitioner is called to evaluate prospective financial information, the practitioner has to actually evaluate the assumptions. ഞാൻ അവിടെ എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? എടാ ഞാൻ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ, അവിടെ ബില്ല് ഉണ്ടാവോ, ഇൻവോയ്സ് ഉണ്ടാവോ? അടുത്ത വർഷം എനിക്ക് 5 കോടി രൂപയുടെ സെയിൽസ് നടക്കും, അതിന്റെ ബില്ല് ഇതാ, ആ സെയിൽസിന്റെ ബില്ല് ഇതാ. ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, കാരണം ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആണ്, അത്രയും നടക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് ഏത് അസംഷന്റെ പുറത്താണ് ഉണ്ടാക്കിയത്? മാനേജ്മെന്റ് എന്ത് അസംഷന്റെ പുറത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ആ അസംഷൻ ആണ് ഓഡിറ്റർ അവിടെ വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. Okay, so as an auditor, I have to report that nothing has come to my attention to suggest that these assumptions are not valid. So as an auditor, ഞാൻ അവിടെ എന്ത് ഒപ്പീനിയൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത്? I have to verify and I have to come to a conclusion that nothing has come to my attention to conclude that these assumptions are valid. are not valid. ഇത് വാലിഡ് അല്ല, ഇത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയത്തക്ക ഒന്നും തന്നെ എന്റെ കാഴ്ചയിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ നടത്തിയ വെരിഫിക്കേഷനിൽ ഈ മാനേജ്മെന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അസംഷൻ തെറ്റാണ് എന്ന രീതിയിൽ ഒന്നും തന്നെ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ അവിടെ ഒപ്പീനിയൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ ആണോടാ? So as an auditor, I need to express opinion whenever I am verifying the prospective financial information. Whenever I am verifying prospective financial information, I have to come to a conclusion that nothing has come to my attention to suggest that these assumptions are not valid. Okay, order. Fine, yes. See examples. Okay, audit. Either type of assurance, either type of engagement, audit angle, reasonable assurance engagement. Financial statement review, limited assurance engagement. Prospective financial information.
provides assurance, other assurance engagement ആണ് അല്ലെ. Other assurance engagement, ഇത് reasonable assurance engagement, ഇത് limited assurance engagement, ഇത് other assurance engagement ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ പോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അല്ലാത്ത വേറൊരു സംഭവം കൂടി നമുക്ക് ഒപ്പീനിയൻ പറയാം. എന്താണ്? ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ കൺട്രോൾസ്. ഒരു കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ഹയറിംഗ് എ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആൻഡ് ആസ്കിംഗ് ദ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദ കൺട്രോൾസ് ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ബൈ ദ മാനേജ്മെന്റ്. മാനേജ്മെന്റിന്റെ കൺട്രോൾസ് ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് യു ഹാവ് ടു എക്സ്പ്രസ് ആൻ ഒപ്പീനിയൻ വെദർ ദേ ആർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റീവ്ലി, ആർ ദേ adequate. So as a chartered accountant, I will go and verify each and every controls within the organization, and I have to come and I have to obtain evidence and I have to submit a report to the management where I will be providing an assurance regarding the design and operation of controls. Management implementing the controls, are they adequate? Are they operating effectively? I have to provide an assurance. Are these data relating to historical information? No, they are not historical information. So in both prospectus as well as control, other assurance engagement ആണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ reasonable assurance engagement, ഇവിടെ limited assurance engagement. ഇതിൽ രണ്ടിലും other assurance engagement ആണ് വരുന്നത്. Okay ആണോടാ? Okay ആണോടാ? Yes. So assurance engagement 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് reasonable assurance engagement, ഒന്ന് ലിമിറ്റഡ് അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ്, ഒന്ന് അതർ അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ്. അതിനകത്ത് റീസണബിൾ ആയാലും ശരി ലിമിറ്റഡ് ആയാലും ശരി രണ്ടും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റയാണ്. ഓഡിറ്റ് ആയാലും ശരി റിവ്യൂ ആയാലും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതേ സമയത്ത് അതർ അഷുറൻസ് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ. പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ പഴയ ഡാറ്റയാണോ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? അല്ല, ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ഡാറ്റയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ 2 എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഒന്ന് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷനും ഒന്ന് അഷുറൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ കൺട്രോൾസും. ഓക്കെ ആണോടാ? ഫൈൻ ആണോടാ? യെസ് സർ ഫൈൻ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിപ്പം 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻഗേജ്മെന്റ്സ് പറഞ്ഞു. അതായത് ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻഗേജ്മെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഓഡിറ്റ്, റിവ്യൂ, അതർ അഷുറൻസ്, അതേപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കമ്പൈലേഷൻ. നോൺ അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് സർവീസ്. ഈ നോൺ അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് റിലേറ്റഡ് സർവീസ്. ഓക്കെ, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം വേർ ഓഡിറ്റർ ഈസ് നോട്ട് എക്സ്പ്രസിംഗ് ഒപ്പീനിയൻ. ഓക്കെ, യെസ്. സോ ദ ഫോളോവിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, ICAI കുറെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ICAI കൗൺസിൽ. ഓക്കെ, the following standards are issued under the authority of ICAI are collectively known as engagement standards. Now we are going to learn about engagement and quality control standards. എന്താണ്? engagement and quality control standards. So ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന 4 സർവീസുകൾ എന്തൊക്കെയാ മക്കളെ? ഓഡിറ്റ്, റിവ്യൂ, പിന്നെ പറഞ്ഞ അതർ അഷുറൻസ് അല്ലെ. അതർ അഷുറൻസ് മറ്റേ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്, അത് പിന്നെ റിലേറ്റഡ് സർവീസ്. സോ ഇഫ് യു ആർ പെർഫോമിംഗ് ഓഡിറ്റ്, നിങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കംപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരും സ്റ്റാൻഡേർഡ് കംപ്ലൈ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തിനും? ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് യൂണിഫോമിറ്റി. നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്തിനാണ് എല്ലാവരും സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കംപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഓഡിറ്റുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓൺ ഓഡിറ്റിംഗ്. എന്താണ്? സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓൺ ഓഡിറ്റിംഗ്. റിവ്യൂ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓൺ റിവ്യൂ എൻഗേജ്മെന്റ്. അഷുറൻസിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓൺ അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ്. റിലേറ്റഡ് സർവീസിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓൺ റിലേറ്റഡ് സർവീസസ്. സോ ടോട്ടലി 38 സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓൺ ഓഡിറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. 200 സീരീസിൽ 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 265, 299. ഒരു 9 എണ്ണം, 300 ഒരു 6 എണ്ണം, 400 ഒരു 2 എണ്ണം, 500 എനിക്കൊന്ന് 11 എണ്ണം, 600 എനിക്കൊന്ന് 3 എണ്ണം, 700 എനിക്കൊന്ന് 700, 701, 705, 706, 710, 720 6 എണ്ണം, 800 ഒരു 3 എണ്ണം, എല്ലാം കൂടി ഒരു 38 സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട്. എല്ലാം കൂടി എത്രയുണ്ട്? 38 സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട്. അതേ സമയത്ത് ഓക്കെ, അതൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ടോട്ടൽ 38 സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓൺ ഓഡിറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലിൽ ആകെ ഒരു 28 or 29 സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മാത്രമേ ബാധകമായിട്ടുള്ളൂ. 29 സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഫുൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാനില്ല 29 സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒന്നും. ചില സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു നെയിം സേക്കായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. SI 600 ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറുതായിട്ട് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ 8 എവിടെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മൊത്തം 29 സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ CA ഇന്റർ സിലബസിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓൺ റിവ്യൂ എൻഗേജ്മെന്റ് 2 എണ്ണം, സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓൺ അഷുറൻസ് എൻഗേജ് 3 എണ്ണം, സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓൺ റിലേറ്റഡ് സർവീസ് 2 എണ്ണം. സോ ടോട്ടൽ 38, 45 സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട്. പ്ലസ്
പ്ലസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് എൻഗേജ്മെന്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ്. ഇതൊന്നും കൂടാതെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട്. എന്താണ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്? അതേതാണ്? അത് ഒറ്റ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ, SQC1 ഒറ്റ ഒരെണ്ണം. അപ്പൊ മൊത്തം 46 സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. എത്രയാണ്? 46 സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. 45 എൻഗേജ്മെന്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും 45 എൻഗേജ്മെന്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും ഒരു ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. നോക്കി, മൊത്തം നമുക്ക് എത്രയുണ്ട്? എൻഗേജ്മെന്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും. എൻഗേജ്മെന്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് 45ഉം ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് 1ഉം. സോ മൊത്തം 46 സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട്. എത്രയുണ്ട്? 46 സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ ആണോടാ? ഓക്കെ ആണോടാ? യെസ് യെസ്. സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓൺ ഓഡിറ്റിംഗ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓൺ ഓഡിറ്റിംഗ് എത്ര ഉണ്ട്? 38 സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓൺ ഓഡിറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ഇത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻ ദ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓൺ ഓഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. ഓഡിറ്റ് ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലെ? ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റയല്ലേ നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്? യെസ്. റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ്? റിവ്യൂ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. റിവ്യൂ ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ. അതർ അഷുറൻസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റ ആണോ? അല്ല, അതർ ദാൻ historical information, other than audit and review of historical financial information, standards on assurance engagement. അത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട്. ഓക്കെ. റിലേറ്റഡ് സർവീസ് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്? കമ്പൈലേഷൻ എൻഗേജ്മെന്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചില സമയത്ത് റിലേറ്റഡ് സർവീസ് മീൻസ് സംടൈംസ് a chartered accountant will be called to provide certain helps to the client. ക്ലയന്റിന് കൊടുക്കുന്ന സർവീസ് നമ്മൾ ക്ലയന്റിന് ചില സർവീസ് അവർ ചെയ്യുന്ന സർവീസ് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും. ഓക്കെ. എക്സാമ്പിൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, കമ്പൈലേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ ആണോ? സോ ചില സമയത്ത് ഓഡിറ്റർ ക്ലയന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില സർവീസ് ഉണ്ട്. ക്ലയന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻ ദ സെൻസ് ക്ലയന്റിന് ഒരു ഹെൽപ്പായിട്ട് അത്തരം ഹെൽപ്പുകൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കംപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓൺ റിലേറ്റഡ് സർവീസ്. ഓക്കെ ആണോ? ലൈക്ക് ദോസ് സർവീസസ് വിച്ച് വിൽ ബി അഗ്രീഡ് അപ്പോൺ ദ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ വിച്ച് അപ്ലൈ ഇൻ അഗ്രീഡ് അപ്പോൺ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. സർട്ടൻ സർവീസസ് വിച്ച് ഇസ് അഗ്രീഡ് അപ്പോൺ, അതായത് മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ അഗ്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിന് മാനേജ്മെന്റ് ക്ലയന്റിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സർവീസാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓൺ റിലേറ്റഡ് സർവീസസ്. We will discuss this in detail. So first point, standards on auditing. Standards on auditing നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് SA ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓൺ ഓഡിറ്റിംഗ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്? ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റ ആണോ പ്രോസ്പെക്ട് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ഡാറ്റ ആണോ? ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ. So standards on auditing will be applied in the audit of financial statement by an independent auditor. It is important to remember that standards on auditing is applied in the audit of historical information. അത്രേ വേണ്ട, വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. ഓക്കെ ആണോ? എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ എന്തായാലും അത് പഠിക്കും. ഓക്കെ. പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓൺ റിവ്യൂ എൻഗേജ്മെന്റ്. റിവ്യൂ എൻഗേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റിവ്യൂ എൻഗേജ്മെന്റ് അപ്ലൈസ് ടു ദ റിവ്യൂ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഇതും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആണ്, ഇതും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെയും നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. And review is a limited assurance engagement. Audit is a reasonable assurance engagement. Audit is a reasonable assurance engagement. It is a reasonable assurance engagement, whereas review is a limited assurance engagement where the assurance provided by the auditor is lower than provided by the audit. Okay. Here the practitioner കൊടുക്കുന്ന assurance will be lower than the practitioner provided by the audit. Okay ആണോ? Yes. പിന്നെ assurance engagement. See, standards on assurance engagement SAE മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ഓഡിറ്റ് ആയാലും റിവ്യൂ ആയാലും നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ശരിയല്ലടാ? ഓഡിറ്റ് ആയാലും റിവ്യൂ ആയാലും നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യാറുള്ളത്. ശരിയല്ലേ? യെസ്. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അല്ലാതെയും ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. എക്സാമ്പിൾ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഇൻഫോർമേഷൻ. ഓക്കെ ആണോ? പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ അത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആണോ? അല്ല, അത് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആണോ? സോ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അഷുറൻസ് ആണ് ഇത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾസ്, ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾസ് നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യണം. അത് സ്ട്രോങ് ആണോ, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് അഡ്ക്വേറ്റ്, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റീവ്ലി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് വി ഹാവ് ടു എക്സ്പ്രസ് അവർ ഒപ്പീനിയൻ. അവിടെ നമ്മൾ ഒപ്പീനിയൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റ ആണോ? അല്ല. അവിടെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏതാണ്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓൺ അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ്. ഓക്കെ. ഇറ്റ് ഡു നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് റിവ്യൂ ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ. Such assurance do not include, they are not relating to historical data. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ആണോ? എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ റിലേറ്റഡ് സർവീസ്. റിലേറ്റഡ് സർവീസ് ഒരു നോൺ അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് ആണ്. ഇതൊരു നോൺ അഷുറൻസ് ആണ്. ഇവിടെ വി ആർ നോട്ട് എക്സ്പ്രസിംഗ് എനി ഒപ്പീനിയൻ. ഇതൊരു നോൺ അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് ആണ്. ഇവിടെ നോ ഒപ്പീനിയൻ ഈസ് ബീങ് എക്സ്പ്രസ്. ഹൈലൈറ്റ് ദ വേർഡ് no opinion is being expressed. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒപ്പീനിയൻ ഒന്നും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യില്ല. Here the practitioner will be called upon to assist the management. We will be working for the client. We will be assisting the management with the preparation and presentation of data,
sometimes management will call a CA, chartered accountant, to help them in the preparation of financial statement. Okay, to help them in the preparation of financial statement. Okay, അത്തരം ആക്ടിവിറ്റീസിലാണ് ഞാൻ എന്താ വിളിക്കുന്നത് related service. They are non-assurance engagement where the auditor is not expressing any opinion. Okay, no, okay, no. Such type of compilation engagements fall in the category of related service where an practitioner issues a report clearly stating that it is not an assurance engagement and no opinion is being expressed. Okay, order? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Fine, sir. So total ether types of engagements under. Okay, that would not. On the standards on auditing, on the standards on review engagement, standards on assurance engagement, standards on related service. Okay, this random historical financial information ആണ്, ഇത് prospective financial information ആണ്. Okay, ഇത് no opinion is being expressed. No opinion is being expressed. Here no opinion. Because since there is no opinion, it's not an assurance engagement. It is a non-assurance engagement, like assisting the management in the preparation and presentation of financial statement. Compilation. Compilation of financial information. Compilation. Okay, fine, yes. Now, a question under Pakka theory by heart at Chodimana. It is the end role. Endina standards. Why do we need standards? Why do we need standards? Why do we need standards? Oh, uniformity. 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 It promotes uniformity. എല്ലാവരും ഒരേ രീതിയിൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലാണ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ഡിപെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. സോ ടു എൻഷോർ പ്രൊമോട്ട് യൂണിഫോമിറ്റി വി നീഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. പിന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ഇംപ്രൂവ് ദ ക്വാളിറ്റി. എന്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും? ഒന്ന് ഓഡിറ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ്. ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ്. ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ് ദ ഓഡിറ്റ് ക്വാളിറ്റി. ഓക്കെ, ഒന്ന് പ്രൊമോട്ട്സ് യൂണിഫോമിറ്റി, രണ്ട് ക്വാളിറ്റി. എന്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി? ഒന്ന് ഓഡിറ്റ് ക്വാളിറ്റി, ഒന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ക്വാളിറ്റി. ഓക്കെ ആണോ? പിന്നെ it will equip the professional accountant with professional knowledge and skill. It will equip means it will help the professional accountants to update their knowledge and skill, because whenever we are complying to standards are always updated. It's being updated. So standard is requiring the professional accountant to be updated with the professional knowledge and skill, and it ensures carrying out the audit against established benchmark at par with global practices. See, we have drawn our standard. Our standard prakaram audit cheyidal our active നമ്മുടെ engagement will be drawn at par with global practice. ഗ്ലോബലി ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുമായി നമ്മൾ നല്ല മത്സരമുണ്ട്, ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ്. നമ്മുടെ ഓഡിറ്റ് ആണ് അടിപൊളി, നമ്മുടെ ഓഡിറ്റ് ആണ് നല്ല അടിപൊളി. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹാവ് എ പാർ വിത്ത് ഗ്ലോബൽ പ്രാക്ടീസ്, okay, in order to have a par with global practice, we need to comply standards. Okay, standard ensures carrying out audit against established benchmark at par with global practice. Our standards are at par with global standards. Okay, നമ്മുടെ standards on auditing, നമ്മുടെ standards are at par with the global standards. So if you comply to standards when you are performing some engagement, your audit, your engagement will be at par with global practice. Okay, fine. So if somebody is asking why are standards, first one uniformity, second one quality. Endinte quality? One audit quality കൂട്ടും, ഒന്ന് financial reporting quality കൂട്ടും. 3 point ആയില്ലേ? നാലാമത്തത് എന്തായിരുന്നു? Professional knowledge and skill. It helps us to update our professional knowledge and skill. And last one, at par with global practice. Are you guys able to understand? Are you guys able to understand? This is pakka by hearting. ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ തീരെ ചോദിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും മനസ്സിൽ ചോദിക്കുക. Expect the unexpected. Okay, so why are standards needed? അതും കൂടി നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ. ഓക്കെ, ഒരു 4 പോയിന്റ് പഠിച്ചോ. ഏതെങ്കിലും 4 പോയിന്റ് നമുക്ക് എക്സാമിന് നോർമലി 4 മാർക്കിനാണ് ചോദ്യം വരിക. സോ 4 പോയിന്റ് പഠിച്ചു വെച്ചോ. ഓക്കെ ആണോ? യെസ്, ദ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്, duties in relation to engagement and quality control standard. Duties in relation to engagement and quality control standard. അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? First one, it is the duty of the professional accountant to see that standards are followed in engagements undertaken by them.
സോ എ പ്രൊഫഷണൽ അക്കൗണ്ടന്റ് അയാൾ എന്ത് തന്നെ എൻഗേജ്മെന്റ് ആണോ ചെയ്തത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാൻഡേർഡ് അയാൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഓഡിറ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓൺ ഓഡിറ്റിംഗ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യണം. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് റിവ്യൂ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓൺ റിവ്യൂ എൻഗേജ്മെന്റ് ഫോളോ ചെയ്യണം. ഞാൻ ചെയ്ത അതർ അഷുറൻസ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓൺ അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് ഫോളോ ചെയ്യണം. ഞാൻ റിലേറ്റഡ് സർവീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓൺ റിലേറ്റഡ് സർവീസ് ചെയ്യണം. സോ ഏത് എൻഗേജ്മെന്റ് ആണോ ചെയ്തത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അക്കൗണ്ടന്റിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ഓക്കെ ആണോ? യെസ്. Ordinarily, these are to be followed by professional accountant. ശരിയാണ്. These standards are to be followed by professional accountant. അതിനാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞത്. However, situation may arise where a specific procedure as required by the standard would be ineffective in a particular engagement. ചില സമയത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നും. സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ we have to perform alternative procedure. അതായത് ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ ഏതൊരു എൻഗേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോളോ ചെയ്യണം. ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ ഓഡിറ്റർ, ഇറ്റ്സ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ പ്രൊഫഷണൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ടു ഫോളോ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. But there will be certain situation where certain things as mentioned as said by the standard will be ineffective in particular engagement. ചില സമയത്ത് ചില വർക്കിനകത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറയുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നും. ആ സമയത്ത് we can perform alternative procedure. Okay, but if you are performing alternative procedure, the reasons has to be documented. നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോളോ ചെയ്യാത്തത് അത് നിങ്ങൾ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഓക്കെ, പിന്നെ you have to report should draw attention to such reports. നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം, എന്താണ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം, എന്താണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രകാരം അല്ല ചെയ്തത്, ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയർ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, കൃത്യമായിട്ടും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ ആണോ? It is also to be noted that mere disclosure in the report does not absolve a professional accountant from complying with accounting standard. Just because you have disclosed it do not relieve you from your responsibility of complying to accounting standards, applicable standards. Okay ആണോ? സോ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഫുൾ ആയിട്ട് പറയാം. ഏതൊരു എൻഗേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ആ പ്രൊഫഷണൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ആ എൻഗേജ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോളോ ചെയ്യണം. അത് അയാളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ പ്രൊഫഷണൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ടു ഫോളോ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇൻ റിലേഷൻ വിത്ത് എനി എൻഗേജ്മെന്റ്സ് അണ്ടർടേക്കൻ ബൈ. ഓക്കെ ആണോ? ബട്ട് ദർ വിൽ ബി certain situation that certain things as specified in the standards would be ineffective. ചില സമയത്ത് ചില എൻഗേജ്മെന്റിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഒന്ന്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്തത് അതിന്റെ റീസൺ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം. റീസൺ ഹാസ് ടു ബി ഡോക്യുമെന്റഡ്. രണ്ട്, നിങ്ങൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയർ ആണ് ചെയ്തത് എന്നത് നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ടും നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. യു ഹാവ് ടു ഡിസ്ക്ലോസ്. റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ല ഫോളോ ചെയ്തത്, ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഫോളോ ചെയ്തത്. Just because you have disclosed everything in the report, that does not relieve you from your responsibility to comply the applicable standard. That's it. Okay ആണോ? That's it. Done. Okay ആണോ? Fine ആണോ? Yes sir. പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു ടോപ്പിക് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. അതായത് ഓഡിറ്റിങ്ങിന്റെ ഇപ്പൊ കാണിച്ചത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് പഠിച്ചു. സിമ്പിൾ ആണ്, ബ്ലണ്ടർ ആണ്. ആക്ച്വലി സിമ്പിൾ അല്ല, ബ്ലണ്ടർ ആണ്. ഇതല്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തതാണ്. എവിടെ പോയി സ്കൂപ്പ് കിട്ടി. എവിടെ പോയി കാണുന്നില്ല. അതാ കിട്ടി. ഇതല്ല. ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറി നേച്ചർ ഓഫ് ഓഡിറ്റിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഡൈവേഴ്സ് സബ്ജക്ട്. ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സബ്ജക്റ്റിന് മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ഒരുപാട് റിലേഷൻസ് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? മറ്റേതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റ് റിലേഷൻ ഉണ്ട്? ഓഡിറ്റിംഗ് ഹാസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് അക്കൗണ്ട്സ്. ഓഡിറ്റിംഗ് ഹാസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ലോ, economics, behavioral science, statistics and mathematics, data processing, financial management, production. Obviously ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്ട്സ് അല്ലേ? അക്കൗണ്ട്സ് ഫൗണ്ടേഷനിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഇന്ററിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഫൈനലിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ലോ ഫൗണ്ടേഷനിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഇന്ററിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഇക്കണോമിക്സ് ഫൗണ്ടേഷനിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മാത്സ് ഫൗണ്ടേഷനിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇന്ററിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കോസ്റ്റിംഗ് ഇന്ററിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഡാറ്റ പ്രോസസിംഗിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓഡിറ്റിംഗ് സിലബസിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പണ്ട് നമുക്ക് EIS എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സബ്ജക്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ല. സോ ഡാറ്റ പ്രോസസിംഗ് അത് കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ഓട്ടോമേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. പിന്നെ ബിഹേവിയറൽ സയൻസ്, അതുമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് മാത്രം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Knowledge of human behavior. Whenever you are performing audit, knowledge of human behavior is essential for an auditor to effectively discharge his duty. See, auditing എന്ന് പറയുന്ന one man show. You have to deal with n number of people. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആളുകളോട് നിങ്ങൾ ഇടപെടാനുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരുപാട് ആളുകളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഹാവ് എ നോളജ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ. ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ധാരണ ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ ആണോ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ,
ചില സമയത്ത് നമ്മൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡാറ്റാസ് കിട്ടൂ. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഇൻഫോർമൽ മെത്തേഡിൽ സംസാരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് ഡാറ്റ കിട്ടുക. സോ എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം, ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഡിറ്റിംഗ് ഈസ് നോട്ട് എ വൺ മാൻ ജോബ്. യു ഹാവ് ടു ഇന്റൽ വിത്ത് എൻ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ, എക്സ്പേർട്സ്, മാനേജ്മെന്റ് എക്സ്പേർട്സ്, എംപ്ലോയീസ്, ഒരുപാട് ആളുകളെ നിങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് whenever you are performing audit, knowledge of human behavior is very essential. ഓക്കെ ആണോടാ? ഓക്കെ ആണോടാ? യെസ്. സോ ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സിംപ്ലി ഒരു തവണ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. ഓഡിറ്റ് ലോ ആയിട്ട് എന്താണ് ബന്ധം? കാരണം നമ്മളൊരു എൻറ്റിറ്റി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് ആ എൻറ്റിറ്റിക്ക് ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ ബാധകമായിട്ടുണ്ടാവും. സോ ആ നിയമങ്ങൾ നമുക്കറിയണ്ടേ, എന്നാലേ നമുക്ക് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. സോ ഓഡിറ്റർ ഷുഡ് ഹാവ് ഗുഡ് നോളജ് ഓഫ് ബിസിനസ് ലോസ് എഫക്ടിങ് ദ എൻറ്റിറ്റി. പിന്നെ ഒബ്വിയസ്ലി അക്കൗണ്ട്സ്. എന്താണ്? ഓഡിറ്റിംഗ് ബിഗിൻസ് വെർ അക്കൗണ്ട്സ് എൻഡ്സ്. ശരിയല്ലേ? ഓഡിറ്റിംഗ് എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുക? ഓഡിറ്റിംഗ് ബിഗിൻസ് വെൻ അക്കൗണ്ടിങ് എൻഡ്സ്. Okay, no? In economics, obviously, we auditor should understand the overall economic conditions, economic environment of the client. So just നിങ്ങൾ വായിക്കാം മാത്തമാറ്റിക്സ്, മാത്സ്, ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ശരിയാണെന്ന് നോക്കണമല്ലോ. സോ നമുക്ക് അറിയണം മാത്സ്. പ്രൊഡക്ഷൻ മീൻസ് കോസ്റ്റിംഗ്, അവരുടെ കോസ്റ്റ് സിസ്റ്റം, അവർ എങ്ങനെയാണ് കോസ്റ്റിംഗ്, ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് അവർ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്, മാർക്കറ്റിംഗ്, പ്രൊഡക്ഷൻ, ഓൾ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ്. ചുമ്മാ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വായിച്ചാൽ മതി ഇതൊക്കെ. റീസെന്റ് ഒന്നും ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടില്ല, ബട്ട് ഇത് സിലബസിലുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് എ ഹോംവർക്ക് ടോപ്പിക് ഫോർ യു. ഓക്കെ, ചുമ്മാ ഒന്ന് വായിക്കുക, 2 പ്രാവശ്യം വായിച്ചാൽ മതി, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, സോ ദിസ് നോട്ട് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫ്രം യുവർ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, ബട്ട് ഇറ്റ് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ചില സമയത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എക്സാം വളരെ ഈസി ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഇത് ചോദിക്കില്ല, ഞാൻ ഇത് തന്നെ ചോദിക്കും എന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ച് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ്. സോ യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു റീഡ് 1 time. That's it. Okay, that's it. Fine. So this is all about our chapter number 1. So if you're having any doubt relating to chapter number 1, you can WhatsApp. Okay, I hope you know my WhatsApp number. My WhatsApp number is 8075450932. So this is all about our chapter number 1. So entire chapter number 1 is done. So enjoy the class, keep learning. Okay, signing off. CA Sanjay Prabhu.